हेलो पिला माने सो केमिति अछंती आपण माने स्वागत करूची मु तमरो से सुंदर चैनल पीएसएम पावर ऑफ साइंस मैजिक रे पिला माने गत क्लास रे हम माने दहन और शिक्षा विषय कंप्लीट डिटेल पढी दिले जदि न पढिचो ताले आई बटन रे किछ पर पळे आसीबो से पीएसएम रो लोगो ऊपर ही पळे आसीबो आई बटन से आई बटन जे तुम आइसिली देखि परिबो जोथरे कि तुम माने जानि परिबो जे फर्दर आप माने गत क्लास रे कोन कोन पढिथिले कोन नाही गत क्लास रे मु तुमको तीनटा पार्ट रिवीजन भी तुमको करिथिले हैला तो जदि तुम से सब जिंस देखिछ तो भलो कथा जदि मिस कर देइछो ताले आई बटन रे किछ समय पर पळे आसीबो से कोन रे हैला से कोन रे पळे आसीबो तो सेठी जाके देखि दबो हैला तो बढ़िया लागियो तुमको तो हेले तम मन भीतर केते जण छ मां को कहया अनुसार या पड़ोसी घर पाखर जाई चीनी मागी आनछ क्षीर मागी आनछ किए अच्छा हाथ रे किलो सारे कहतुनि सारे बहुत खराब अवस्था सारे या घर जाओ चीनी मागी जा ता घर जाओ क्षीर मागी माने अति इमरजेंसी केस रे जोडी मार्केट भी खोला न था सेठी एमती पड़ोसी मान घर जाई माने कोन करिया कुए एमती पड़ोसी मान घर जाई ताको घर सो जिंस मगियार हुए भारी खराब अवस्था हो तो सेमाने भी कौन करते सेमाने भी तुमको हेल्प कर दियंती हो तो बर्तमान कथा उठु या जे तम मान को देखो मार्केट तुम पाखे दूर हो इमरजेंसी पड़ जाऊँ तुम मैंने पड़ोसी पाखक जाए मागी आनी पार्छ तो तुम दी जन भर कौन कन्भरसेसन कोलाबोरेशन रोचे आज धर तो होमवर्क कर आसीन फ्रेंड सर्कल भितर कथा सर्कुलेट कर दियो जे आज सारे आमे कि होमवर्क करना आज हमको छाड़ दियो जदि तुम मैंने होमवर्क कर मैक्सिमम पिला कौन करती कोचिंग सेंटर आसा पूर्व से होमवर्क कर जो कि गोटे जन दी पिला करते सर्भे करते किए किए अच्छा आमरी परीक्षा माने अवहेलित जंतु जो माने कि होमवर्क करी नथिबे सेमान सब ठाब करा जाए ठाब कर सारा परे सेमानकर गोटे ग्रुप करा जाए और सेई मानकू एकाठी कौन करा जाए एकतार बल अछि ना तो सेई मानकू कौन करा जाए जे एकत्र करिकी सार पाखो नै निया जाए और कुआ जाए जे सारे आमे आज आपण को घर पाठ करना नेक्स्ट क्लास को पोस्टपोन करदवा आज दिनटा सर छाड़ दियंतु ए बळा करिकी गोटे ग्रुप तयारी करा जाए ना गो किंतु सेई जगह समस्त करिकी आज देछि आ तमे एकला जाओ बीरा पान वालिया सर मु आज होमवर्क करना एत्ती खाली कहि दियो ओह से जो आशीर्वाद पिले जो मिलियो ना से आशीर्वाद संसार सारा तुमको कोठी मिलियोनी जो आशीर्वाद तुमको मिलियो सेई जगह रे ता माने पिले मो कहया उद्देश्य होचे या जे दैनंदिन जीवन रे हम माने केते परस्पर ऊपर डिपेंडेंट रहउछु काना हमें एकला तो किछि हमें किछि चाଳ भी पड़ी परियानी तो हम कोन करछु परस्पर ऊपर निर्भरशील रहउछु परस्पर ऊपर डिपेंडेंट रहउछु परस्पर को हेल्प करिया पे हम सदा तत्परता बजाय रखुछु बुझारछु नै तो हम माने कोन आम जेहेतु मनुष्य समाज आम पाखे यहाँ अच्छी जोटा कि आमको अन्य समस्त लिविंग ऑर्गेनिज्म पाखर आमको भिन्न कर दिए कहीं कहीं आम पाखे जिनसा अच्छी भेजा अच्छी आम पाखे आम पाखे भल चिंतार कर गोटे क्षमता अच्छी गोटे आबिलिटी अच्छी जहाँफल कि आम कौन कर जिंदा रही पारुचे आम मैंने सब किसी कर मनुष्य जाति सबुठारु सॉरी मनुष्य जाति सबुठारु आमर उन्नत मानर जाति है तो पिला मो कहया उद्देश्य है जे मनुष्य जति सबुठ उन्नत हेले मध्य से बचिया पाए कोन करे परस्पर ऊपर निर्भर करंती सिमिलर केस रे कोन हुए उद्भिद और प्राणी मान मध्य तांकर बचिया पाई मध्य से माने का ऊपर किछिटा निज निज ऊपर भी डिपेंडेंट रहंती आउ किछिटा थांती जो माने कि आम ऊपर बा मनुष्य समाज ऊपर निर्भरशील रहंती मनुष्य समाज तांका निर्भरशीलता ऊपर पूरा मुति पकाए है मनुष्य समाज आर विनाश कर दिए किंतु बचे बोली कि चिंता मन को आसेनी है तो आजिकार अध्याय आम पढ़ा जो भाया कि मनुष्य मनुष्य भितर संपर्क भल रहा द्वारा मनुष्य मनुष्य भितर पदार्थ जिनस पत्र पदार्थर भावर आदान प्रदान होता है सिमिलर केस कौन हुए उद्भिद और प्राणी मान सहित मनुष्य बहुत घनिष्ठ संपर्क अच्छी क्या देख मनुष्य को मैंने प्रथम बचे खाद्य दरकार तो खाद्य कौटे आसे प्रकृति आसे प्रकृति कौटे आसे या तो उद्भिद आसे ना प्राणी आसे प्राणी मांस क्षीर जात पदार्थ ये सब जिन आसे उद्भिद मान रेस्ट अन्य जिन गुड़िक आसे
ହୁଁ ତେଣୁ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ଆମେ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ରହୁଛୁ। ହଁ ତ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଛୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଆମ ଗହଣରେ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଖାଇତେ ପାଇବ? ଖାଇବା କଥା ବି ଛାଡ, ବସ୍ତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିକି ଆସିଲେ କୋଉଥିରେ ତନ୍ତୁ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ପଢିକି ଆସିଲେ, ରେଶମ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କପା ହବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିକି ଆସିଲେ, ବା ଆମେ ଯୋଉ ଗତ କ୍ଲାସରେ ତ ନାଇଁ ଦହନ ଶିକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କୃଷି ବିଷୟ ଟା ଯାହା ପଢିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ କପା ରେଶମ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଡିସକସନ କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡା କଣ କି ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଫସଲ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଗଛ ଉପରେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛେ। ତ ଯଦି ସାର ଏତେ କଥା ରହୁଛି, ତାହା ହେଲେ କଣ ଉଦ୍ଭିଦ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିନା ତ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ତ ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିନା ନ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମରି ଭଳିଆ ମଣିଷ ସମାଜ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବିନାଶ କରିଦଉଛି, କାହିଁକି ବିନାଶ କରିଦଉଛି? କଣ ସିଏ କଣ ଏତିକି ଜାଣିନେ ଯେ ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି? ପିଲା କେବଳ ତମେ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଆଉ ଇଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। କେମିତି? ଜଷ୍ଟ ଗତ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଏ ରିଜିନ ଟା କହିଥିଲି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଛ ବା ଗତ କ୍ଲାସ ନ ଦେଖିଛ, ଆଇ ବଟନ ଏତଳକୁ ଆସିଯାଇଥିବ, ଫଟାଫଟ ଯାଇ ଦେଖିଦିଅ, ତମକୁ ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ ବା ତମକୁ ବେସିକ ନଲେଜ ମିଳିଯିବ ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲେ ଆମରି ପରିକା କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି, କିଛି ବଦମାସିଆ, କିଛି ହାରାମି ଜାତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ବଂଶନାଶ କରିଦଉଛନ୍ତି, କେବଳ ନିଜର ଦି ପଇସା ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ। ପଛରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିକୁ ପୁରା କୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ଫସେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ନାରାଜ, ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି କଣ କରିପାରିବ? ବଞ୍ଚିକି ଖାଇପାରିବ କି ଇଏ କରିପାରିବ। ସାର୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି କଥା ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ନିଜ ପିଢିରେ ନିଜ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ଖାଇବା ତ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଧାରଣା ମିଳୁନି। ଦି ପଇସା ମିଳିଗଲେ ମାର୍କେଟ ରୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବେ ମଗେଇଦବା। ୟାକୁ ମାର୍କେଟ ରୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ପଇସା କେମିତି ଦରକାର? ଏଇ ଗଛ ଗୁଡିକୁ କାଟିକି କାଠ ଆଡେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ୟାଙ୍କୁ ପଇସା ଦରକାର, ପଛରେ ମାର୍କେଟରୁ ଜିନିଷ ଆଣିବ। ଆରେ ମାର୍କେଟରେ ବା ତମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଣିବ ସେଇ ଗଛରୁ ହିଁ ଆସୁଛେ, ଆଉ ତମେ ତ ସେଇ ଗଛକୁ ହିଁ ମାରି ଦଉଛ। କୋଉ ବେସିସରେ ତମେ ତାହଲେ ଇଏ କରୁଛ? ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଟା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏବେ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ଟା ଏବେ ଏକାନ୍ତ ପିଲା ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ସରକାର କଣ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ 8ରେ ତମକୁ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ହେଲା। ତ ବିନା କୌଣସି ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ଫଟାଫଟ ଆମର ଏଇ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦବା। ଆଇ ହୋପ ଏତିକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଏନଫ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଆମର ବିଷୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ସହ ପରିବେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଜୀବଜଗତ ଓ ପରିବେଶ ପରସ୍ପର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ। ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ପକଉଛି। ଏ ଭିତରୁ କେତେକ ପୃଥିବୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଲୋପ ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ ଅନେକ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡିଛି। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ, ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଭରତପୁର ଅଭୟାରଣ୍ୟ, କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ନନ୍ଦନକାନନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଲୋକ୍ଚାଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଦି ଗ୍ରେଟ ନିକୋବର ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କୋଉଥିରେ ଭୂଗୋଳର ଭୂ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢିଥିଲେ। ଭୂଗୋଳର ଭୂ ସମ୍ବଳ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ତା ଛଡା ଆମେ ସମ୍ବଳରେ ବି ପଢିଥିଲେ ହେଲା। କୋଉଥିରେ? ଏଇ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆମର କଣ କଣ ଷ୍ଟେପ ହେଇପାରିବ, ଆମେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ ପଢିଥିଲେ ଭୂଗୋଳରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହେଲା। ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଗୋଟେ ସମରି ଦିଆ ହେଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବମୋଟ 17ଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବା ଆଦ୍ରଭୂମି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସମେତ ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି। ସାର୍ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କି କାମ? ଆବେ ମାଛ ଗୁଡାକୁ ସେଭ କରିବେନି, ମାଛ ତମେ ଗିଳି ଯାଉଛି ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା। ଆଉ ମାଛକୁ ତମେ ସେଭ୍ କରିବ ନା, ମାଛ ସେଭ୍ ନ କଲେ ସିନା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିନା ସେ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ କରିକି ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ତାଙ୍କର ହଉଛି, ଆପଣ ନିହାତି ମରୁଛନ୍ତି। ବେ ମାଛ ବେ ଟିକେ ତ ଇଜ୍ଜତ ରଖ ବେ। ଆବେ ୟାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁରେଇଲା କିଏ? ୟାଙ୍କୁ ପ୍ଲସ ଟୁ ପାସ୍ କରେଇ ଦିଅ। ୟାଙ୍କୁ ପ୍ଲସ ଟୁ ପାସ୍ କରେଇଦିଅ। ୟାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁରେଇଲା କିଏ? ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦିମାଗ ଚଲଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଦିମାଗ ଚଲଉଛନ୍ତି ପ୍ଲସ ଟୁ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦିମାଗ। କଥା ଧରିବାର ଶଳା ତମକୁ କେହି କାଟି ପାରିବେନି ନା କଣ?
ବା ମାଛ ମାନେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କଲେ ହିଁ ତ ଯାଇକି ତମେ ସେ ମାଛକୁ ସିନା ଖାଇପାରିବ। ଆଉ ସବୁ ମାଛ ଖାଲି ଗିଳିଦବ ସେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କଲେ କେତେବେଳେ? ଆଉ ତମେ ତ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ମାଛ ନିଲ କରିଦବ। ସେତେ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରାହଉଛି। ତାକୁ ବି ମିଶେଇ ଦେଲେ ବି 17ଟା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଟୋଟାଲ ସର୍ବମୋଟ ଅଛି ହେଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଦେଶ କଥା କୁହାହେଇନି। 1999 ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଓଡିଶାର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର ଆୟତନ 26,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ। ଓକେ 26,000 ସ୍କ୍ୱାର କିଲୋମିଟର। ଓଡିଶାର ଏକମାତ୍ର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ହେଉଛି ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରାୟ 145 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳ। ସେଇଟା ପିଲା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୋଉଟା ଭିତରକନିକା କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟ ଯୋଉଥିରେ କି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରହନ୍ତି ଅଭୟ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନୋନ ଏଜ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଭୟଯୁକ୍ତ ଅରଣ୍ୟ। ଏବେ ଆସୁଛି ପିଲେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା କେମିତି ହଉଛି ଏହାର କାରଣ କଣ ଆଉ କେମିତି ରୋକିପାରିବା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନାନା ରକମର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ବାସ କରନ୍ତି କିଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା କିଛି ବହୁତ କମ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାନବ ଜାତିର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏଗୁଡିକ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିପଦ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ। ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର ଅର୍ଥ ବୃକ୍ଷଲତା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ କେତେକ କାରଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଆମ ମଣିଷ ସମାଜ କିଛି ଜିନିଷକୁ ମଦ୍ଦେ ନଜର ରଖିବା କିଛି ନିଜକୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କଣ କରେ ଗଛ କାଟିଲା ଭଳି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରେ କଣ କଣ କାମ ଜିନିଷ ସେଗୁଡା ଦେଖିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି କଣ ଚାଷକୁ ଜଗି କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଲା। ସେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ କଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗଛକୁ ହଟେଇ ଦେଇକି ସେ ନିଜର ଚିରିକୁଟି ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ ଗଛର ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ସେମାନେ ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟ କୁ କେତେ ଇଏ କରୁଛି ତ ସେଇଟା ଛାଡ ସେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗେଇ ଦଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ କି। ସାର୍ କି କଥା ସିଏ ଯଦି ସେମିତି ଯଦି ଗଛ ଲଗଉଛି ଗଛ ଦ୍ଵାରା ତ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହଉଛି ନା। ଆରେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସିନା ଯୋଉ ଗଛ ଟା ପୁରୁଣା ଥିଲା ବା ଯୋଉ ଗଛଟା ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଯୋଉ ମୋଟା ମୋଟା ଗଛ ଥିଲା ସେ ମୋଟା ମୋଟା ଗଛ ଯେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ ଦଉଥିଲେ ଇଏ ଏଡିକି ଏଡିକି ସରୁ ସରୁ ଚିନି ଚିନି କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡିକ କଣ ଏକତ୍ର ମିଶିକି କଣ ସେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଇପାରିବେ କି? ଏତେ ବଡ ମଣିଷଟା ଯୋଉ କାମ କରିପାରିବ ଏତିକି ମଣିଷ ଯଦି ଚାରିଟା ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ସେ ଏକଲା ମଣିଷ ଯେତିକି କାମ କରେ ଚାରିଟା ମଣିଷ କଣ ସେତିକି କାମ କରିପାରିବେ ନା ସାର ଟିକେ ତ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ। ଯଦି ବି ସମାନ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସେ ରେଞ୍ଜ ର କାମ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ତମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ର ଗଛ ଏତେ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଗଛକୁ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା। ପୁଣି ମାପ ହିସାବରେ କାଟନ୍ତିନି ଏମାନେ ମନ ଇଛା କାଟିଦେବେ ହେଲା ମେଞ୍ଚେ ଏରିଆରେ ଗଛ କାଟିଦେବେ ଅଳ୍ପ ଏରିଆରେ ଗଛ ଲଗେଇବେ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଅଭଦ୍ରାମି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ବାସପୋଯୋଗୀ ଗୃହ ଏବଂ କଳକାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏଇଟା ତ ଆହୁରି ବଡ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ କାମ। ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବ ପତ୍ର ତିଆରିରେ ଏବଂ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଏବଂ ଘୋର ମରୁଡି ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଅଟେ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଟା ବି ଆମରି କାରଣରୁ ହଉଛି ଗରମ ପ୍ରବଳ ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବିଷୟଟା ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମରି ଉପରେ ଦାୟୀ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ନଥିଲା। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ତ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ ପିଲେ ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। କି ତମେ ଯଦି ତମର ଯଦି ଅଧିପତ୍ୟ ତମେ ଯଦି ତମକୁ ନିଜ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗ ଭଳି ଭାବୁଥାଅ ଆଉ କହୁଥାଅ ଯେ ପୃଥିବୀ ପୁରା ମୋର କହିକି ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ପ୍ରାଣୀ ଫାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦବ ତାହେଲେ ଦେଖ ତାପରେ ପ୍ରକୃତି ଯାହା କରିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହଉଛି ଖରା ଟାଇମ ରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ବର୍ଷା ଟାଇମ ରେ ଖରା ସବୁ ହଉଛି। ଶୀତ ଦିନିଆ ଖରା ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଦିନେ ବର୍ଷା ବି ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଦିନେ ଶୀତ ହିଁ ଜଣା ପଡୁନି ଏତେ। ବସନ୍ତ ତ ଛାଡ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି। ସବୁ ଭୁଲ ଆମରି ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ବି ମେରି ଗଲତି ହେ ମାରୋ ମୁଝେ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିପଦଜନକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛି। ହେଲା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଜଳର ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛ କଟା ଲାଗି ରହିଲେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏବଂ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି। ଅଧିକନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଓ ମରୁଡି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢିଯାଏ। ହେଲା। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦରକାର କରିଥାଏ।
ହୁଁ ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡୁ ତାକୁ ଦରକାର ସେଇଟା ନା ଇଜିଲି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ ହୁଏ ନା। ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏହି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପୃଥିବୀର ବିକିରିତ ତାପ ଶୋଷଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ହିଁ ବିଶ୍ଵ ତାପନ ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ସେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଡିଟେଲରେ ପଢିବା ଏଇଠି ପଢିବା ସେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବିଷୟରେ ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ତମକୁ ମୁଁ ସେଇଠି କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଷୟରେ ତମକୁ କହିଦେଇଥିଲି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଧାରଣା ଦେଇଦେଇଥିଲି ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଜିନିଷଟା ଏଇଆ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇ ପାର୍ଟରେ ତମକୁ ଡିଟେଲ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଟା କଣ। ଯଦି ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଟା ଛଡା ହେଲା ଏଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କଣ ହେଲା ଗଛ କମ ଅଛି ଗଛ କମ ଅଛି ମାନେ କଣ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନେଇପାରିବେନି। ତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯଦି ନ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମାତ୍ରା କମି ଯାଉଛି ସରି ବଢି ଯାଉଛି। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯଦି ମାତ୍ରା ବଢି ଯାଉଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖରାପ ନେଚର ଅଛି ସେ କଣ କରେ ତାପ ଶୋଷଣ କରେ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଖରା ଟା ଆସୁଛି ସେ ଖରା ଯେତେ ବି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖରା ଆସୁଛି ଇଏ କଣ କରୁଛି ସେ ଖରାର ମାତ୍ରାକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିଦଉଛି ବା ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ତାପ ବା ସେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ତାକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିଦଉଛି ଗରମ କରେଇ ଦଉଛି। ଯେ ଯାହା ଫଳରେ କି ହୁଏ କଣ ନା ସେଇ ରୁମ ର ଟେମ୍ପରେଚର ବା ସେ ପୃଥିବୀରେ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ତ ପୃଥିବୀରେ କଣ ହଉଛି ନା ଟେମ୍ପରେଚର ବଢି ଯାଉଛି ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯୋଉଟା କି ବିଶ୍ଵ ତାପନ ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ହେଲା ଆଇଡିଆ ମିଳିଗଲା। ବିଶ୍ୱତାପନ ଯୋଗୁଁ ଜଳଚକ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ କମି ଯାଉଛି ଜଳଚକ୍ର କୋଉଟା ନା ସାର୍ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିକି ଆସିଛୁ। ଫଳରେ ମରୁଡି ଦେଖା ଦେଉଛି କହିଲି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରେ ସେ ମରୁଡି ବି ଆମରି ଭୁଲ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଦ୍ଵାରା ମାଟିର ଧର୍ମ ବଦଳି ଯାଉଛି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ରାଜି ମାଟିର ଭୌତିକ ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଉଦ୍ଭିଦ କିପରି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗଛ ଯୋଉ ଥାଏ ତା ଚେରଟି କଣ କରେ ନା ୟାରି ଭିତରେ ଯୋଉ ମାଟି ଗୁଡିକ ଥାଏ ଇଏ ତାକୁ କଣ କରେ ନା ବାନ୍ଧିକି ରଖେ ହେଲା। ଏଇ ଚେର କଣ କରେ ମାଟିକୁ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ରଖେ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ବନ୍ୟା ହଉ ବାତ୍ୟା ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ମାଟି ୟା ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରେନି ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ମାଟି ଟା ଏକତ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁହେ ବୁଝିପାରୁଛ କି? ବଟ୍ ଏକୋ ସିଷ୍ଟମରେ କଣ ହଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତମେ ଯଦି ଗଛଟା କାଟିଦବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଚେର ଟା ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କାମ କରିକି ରହୁଥିଲା ସେ କଣ କରିପାରିବ କି? ବିଲକୁଲ କରିପାରିବନି ମାଟି ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଯିବ ମାଟି ଫ୍ରି ହେଲା ମାନେ ଧସିଗଲା ଆଉ କଣ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯେତେ ଫ୍ରି କରିଦବ ନା ପିଲେ ସେଟା ବେଶୀ ଧସିକି ପଳେଇବ। ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିବ ନା ପିଲେ ସେ ସେତେ ବଢିଆ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ରହିବ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପିତାମାତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହବାଟା ବି ଜରୁରୀ। କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଢିଲା ଛାଡିଦେଲେ ପିଲା ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ବସିବ। ଓକେ। ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମୃତ୍ତିକାର ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯଦି ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ ଏହା ତଳେ ଥିବା କଠିନ ପଥୁରିଆ ସ୍ତର ଦେଖାଯିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯିବ ଆମେ ଭୂଗୋଳରେ ପଢିଛେ ଭୂ ସମ୍ବଳରେ ଆମେ ପଢିଛେ ସେଇଟା। ଏଥିରେ ପଚା ସଢା ପତ୍ର ଆଦି ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ବା କ୍ଷତିର ହ୍ୟୁମସ ର ପରିମାଣ କମ। ଖତ ଏଟା ଖତି ନୁହେଁ ଏଟା ଖତ ହେଲା। ଖତ କମ ଥାଏ ଆଉ ଖତ ଟା ପିଲେ ତ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା। ଯୋଉଟା କି କଣ ଗଛ ଟାଣିବ ଗଛ ଟାଣିକି କଣ କରିବ ତାକୁ ଉର୍ବରତା ଗୋଟେ ଦବ। ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ମରୁଭୂମିକରଣ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଜମିଟାକୁ ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ କରିବାର କାପାସିଟି ଜଳ ଥିବା ଜିନିଷ ଟାକୁ ଜଳ ନଥିବା ଜିନିଷରେ ପରିଣତ କରିବାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପାୱାର ପରିଣତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ହରା ଭରା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ଗୋଟେ ପୁରା ବଞ୍ଜର ପୁରା ସତ୍ୟାନାଶ ମୃତ୍ତିକାରେ ପରିଣତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମରି ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଫର ଅଲ୍। ହଁ। ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ମାଟିର ଜଳ ଧାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ପାଣିକୁ ଧରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା କମି ଯାଇଥାଏ। ଉପର ସ୍ତରରୁ ମାଟିର ତଳ ଭାଗକୁ ଜଳର ଗତି ବା ମାଟିରେ ଜଳ ପ୍ରବେଶର ମାତ୍ରା କଣ ହୁଏ କମିଯାଏ। ଏହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ବନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ଵଂସ ଦ୍ଵାରା ମାଟିରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଓ ମାଟିର ଗଠନ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ହେଲା
ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପକାରୀ ପଦାର୍ଥ ମାନ ପାଇଥାଉ, ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଉଡେଇ ଦଉ ସବୁ। ଏହାର ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯଦି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିବା ଏସବୁ ପଦାର୍ଥର କଣ ହବ, ତମେ ନିଜେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଆଉ ନିଜେ କଞ୍ଚା ଚୋବେଇ ଖାଇଦିଅ, କାହିଁକିନା ଏକ୍ସାମରେ ତ ଏଗୁଡା ମାର୍କ ଆସିବନି, ତମର ଆମେ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସରକାର ଏହା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ଏପରି ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗୃହପାଳିତ ନୁହନ୍ତି। ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତ ଗୃହପାଳିତ ନୁହନ୍ତି ନା, କିଛି ଖୋଲା ମାର୍କେଟ ଉପରେ ବୁଲନ୍ତି। ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ଏପରି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଗୃହପାଳିତ ମାନେ କଣ, ତମ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଲେ। ଯୋଉ ପଶୁ ମାନେ ତମ ଅଣ୍ଡର ରହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପିଲେ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ଅଣ୍ଡର ରହୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ପ୍ରକୃତି ନେଚର ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ନେଚର ବା ପ୍ରକୃତି ମା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯୋଗେଇଲା ସେ ସେଇଥିରେ ଚଳନ୍ତି। ଏମିତିରେ କଣ ଗୃହପାଳିତ ମାନେ ତମ ଅଣ୍ଡର ରହିଲେ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଲ ସେ ସେଇଥିରେ ଖୁସି। ବଟ୍ ବାହାର କେସରେ ସେମିତି ହୁଏନି ହେଲା। ଜୈବ ବିବିଧତା କହିଲେ ପିଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ପରିବେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଯଦି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯଦି ନେଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୈବ ବିବିଧତା କ୍ରିଏଟ ହବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଜୈବ ବିବିଧତା କଣ, ତା ଆନ୍ସର ଟା ହଉଛି ଏଇଆ। ଜୈବ ବିବିଧତା କହିଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ପରିବେଶ ସହ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝାଇ ଥାଏ। କୋଉଟା ଜୈବ ବିବିଧତା। ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସର ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କିପରି ଧ୍ୱଂସ ମୁଖ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏଠାରେ ଥିବା ଜୈବ ବିବିଧତାର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ସାର୍ କି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି? ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଆମ ଜାତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ। ଏଥିରେ ଥିବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣ ବେକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଉଦ୍ୟମ ବ୍ୟତୀତ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନୀତି ନିୟମ ଉପାୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଆଇନ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି ହେଲା। ଏ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଯେମିତି କିଛି ବି ଯେମିତି ଡ୍ୟାମେଜ ନ ହୋଇପାରେ। ନହେଲେ ଭାଇ ଯିଏ ଡ୍ୟାମେଜ କରିଛି ତାକୁ ତ ଯଦି ଖୋଜା ଗଲା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ସେ ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ତତେ ଡ୍ୟାମେଜ କରିଦିଆହବ। ଏଥିରେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନ ରହିଛି। କୋଉଠି? ଶିମିଳିପାଳରେ। ହେଲା। ତା ଛଡା ପିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ସମୂହ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୂଳ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥାନର ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଅଞ୍ଚଳ ମାନ ରହିଛି। ପରିସ୍ଥାନ ଜାଣିଛ ନା ପିଲେ? ପରିସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଲେ ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ଉଦ୍ଭିଦ ର ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀଟା ତାର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବ ସେଥିପାଇଁକା ତାର ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିଥାଏ, ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଟାକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଏ ସେଇ ଜୀବ ପାଇଁ ତାର ପରିସ୍ଥାନ। ଯୋଉ ପରିସ୍ଥାନ ବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଜୀବଟି ନିଜକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫିଲ୍ କରେ ବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ସେ ଜୀବଟି ନିଜକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେ ପାଇପାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରେ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଏ ସେଇ ଯିବ ପାଇଁ କଣ ପରିସ୍ଥାନ ହେଲା। ସେଗୁଡିକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଚାଷ ଚାରଣ ଗଛ କଟା ଶିକାର ଆଦି ନିଷିଦ୍ଧ ହେଲା। ତ ପିଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢି ପଢିକି ଆସୁଛେ ତାହେଲେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ତ ସାର୍ ଏବେ ଆମ ମନରେ କୋଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି କୁହନ୍ତୁ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜଣା ପଡୁନି। ଶୁଣ ଏହା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଇ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମାନେ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରାହବ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତଥା ତାଙ୍କ ପରିବେଶ ଉପରେ କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ। ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ସାର୍ ଟିକେ ଆଗରୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବିଷୟରେ କହିକି ଆସିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବି ତ ସେମ କାମ କରାଯାଏ। ସେମ କାମ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଏପରି ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ତଥା ସମ୍ପଦକୁ ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ହେଲା। ଦେଖ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବି ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ। କି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମେରିଟ ଅଛି କଣ
ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଉଦ୍ୟାନ ମାନେ ପାର୍କ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ ସେଠି କଣ କରାଯାଏ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏରିଆରେ ଆଉ ହାଇଲି ସିକ୍ୟୋର୍ଡ ଏରିଆରେ ରଖାଯାଏ ହେଲା। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବହୁତ ଛୋଟ ଏରିଆରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସାଇଜ ବି ବହୁତ ବଡ ହେଇଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସାଇଜ ପିଲା ବହୁତ ବଡ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଯୋଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯାହା ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଛି ସେଠି କେବଳ ବାଘ ହିଁ ରହିବ, ସେଠି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସେମିତି ନାହିଁ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଜାଗାରେ ସେ ଜନ୍ତୁଟା ରୁହେ, ସେ ପୁରା ଇଲାକାଟା ସେ ଜନ୍ତୁର ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଟା ସେଥିପାଇଁ ଫେମସ। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେ ସେଫଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଟା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆ ଟା ପୁରା ସେଇ ଜନ୍ତୁର, ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସେଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯୋଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯୋଉ ଜନ୍ତୁ ପାଇଁ ସେ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଯେତିକି ଇଲାକା ସେ ଇଲାକା ପୁରା ତାର, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେମିତି ହୁଏନି, ଉଦ୍ୟାନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ ଥାନ୍ତି, ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ ଥାନ୍ତିନି, ଯୋଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯାହା ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ, ଜୀବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ କୋଉଟା? ଏହା ବନ୍ୟଜୀବ, ଉଦ୍ଭିଦ ତଥା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶାଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଓକେ। ତାପରେ କଣ ନା ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ଜୈବ ବିବିଧତା ହଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଅଣୁଜୀବର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଜୀବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜୈବ ବିବିଧତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷାର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଓଡିଶାର ଶିମିଳିପାଳକୁ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ନିଆଯାଇପାରେ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଓଡିଶାର ଶିମିଳିପାଳଟା ଶସ୍ତା ପଡିଛି। ଏବେ ଆସୁଛି ରହିଯା ଭାତ ଦେଇଦିଏ। ହଁ। ଏବେ ଆମେ ପିଲା ପଢିବା କଣ ଉଦ୍ଭିଦ ସମୂହ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୁଳ ହେଲା। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଡିଟେଲ ଦେଖିଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଉଦ୍ଭିଦ ସମୂହ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୂଳ। ଉଦ୍ଭିଦ ସମୂହ ପ୍ରାଣୀ କୂଳ କଣ କହୁଛି ଦେଖ। ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଜିମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଦେଖିଥିବ ପିଲେ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ହୁଏ କଣ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ତମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ଘର ହଁ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ଘର ତମେ ଦେଖିଥିବ ଘରକୁ ପଶିଲା ବେଳେ ମେଞ୍ଚେ ସାଇଡ ଆଡେ କଣ ମେଞ୍ଚେ ପାଇନ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ଏଜ ଏ ବର୍ଡର ହଁ ଘରକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି କିଛି କିଛି ତ ଅଛନ୍ତି ଘରକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗଛକୁ ଆମେ କଣ ସୁସଜ୍ଜିତ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ପରିବେଶ ଯାଉ ବାହାରୁ ନାହିଁ ଆମେ ଗଛକୁ ବେଶୀ ସଜେଇବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ହଁ କି ନାଇଁ ଆଉ ଯେ ଆମେ ମାନେ ବି ଜାଣିଛେ ପିଲେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିଥିବ ଘରେ ଯୋଉ ଧନୀ ଘର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆ ଯୋଉ ଛାତ ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ ମାନ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ବେଶୀ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦେଖାଯାଏ ବେଶୀ କଣ ହରା ଭରା ଦେଖାଯାଏ ବେଶୀ ସବୁଜିମା ଦେଖାଯାଏ ହଁ କି ନାଇଁ ଯୋଉଟା କି ପିଲା କଣ ହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ ବେଶୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ କରେ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ କରାଇ ଦିଏ କିଏ ଗଛ ଗୁଡିକ ତ ଗଛ ଗୁଡିକ ପିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ବିଶାଳ ଶାଗୁଆନ ଓ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କିଏ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ହେଲା କାହିଁକିନା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବି ଥାନ୍ତି ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କୁକୁର ଫୁକୁର ବିଲେଇ ଫିଲେଇ ଧର ବୁଲୁଥିବେ ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ନିଜ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଓ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାହାରି ବି ଡର ଭୟ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ ହେଲା କାହିଁକିନା ସେମାନେ କଣ ନିଜ ଏରିଆରେ ଥାଆନ୍ତି ନିଜ ଏରିଆରେ ଥିବା ସହ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅ ପରିବେଶକୁ ଭଲସେ ଏନଜୟ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଯାହାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ରୁହନ୍ତି ପିଲେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ ଖାଇବା ପିଇବାର କୌଣସି ଅବହେଳା ନାହିଁ କୌଣସି ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତ ଯଦି ଏତିକି ସବୁ କିଛି ଅଛି ଚାଲୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ
କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ପାଇଁ ତାର ନିଜସ୍ୱ ପରିବେଶ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, କାରଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ରହିବା ପାଇଁ ଘର ମିଳୁଛି, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ମିଳୁଛି, ବା ଯଦି ନ ବି ମିଳୁଛି ବି ଠିକ ଅଛି, ବସ୍ତ୍ର କଣ ଦରକାର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ। କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଥାନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ତ କିଏ ପିନ୍ଧେ, ବସ୍ତ୍ର କିଏ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହଉଛି ପିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଉଦ୍ଭିଦ ସମୂହ ଓ ପ୍ରାଣୀ କୂଳ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଉଦ୍ଭିଦ ସମୂହ ପ୍ରାଣୀ କୂଳ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ କି କଣ ହୁଏ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକ ମେଞ୍ଚେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ମେଞ୍ଚେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେ ପରିସଂସ୍ଥା ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ଯୋଉ ଫ୍ୟାସିଲିଟିକୁ ଯୋଉ ମିନିମମ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦରକାର କାହାକୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ କି ପ୍ରାଣୀକୁ ହଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ହେଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ପରିସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ତ ସେଇ ପରିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ରୁହନ୍ତି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳଟିକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବା ସେଇ ପରିସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦ ସମୂହ ଓ ପ୍ରାଣୀ କୂଳ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, କାରଣ ଗୋଟେ ଦିଟା ତ ନଥିବେ ନା, ମେଞ୍ଚେ ଥିବେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ଆମ୍ବ, ଜାମୁ, ଅର୍ଜୁନ, ଫର୍ନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ହରିଣ, ନୀଳଗାଇ, ଚିତାବାଘ, ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁର, ଗଧିଆ ଇତ୍ୟାଦି ପଚମାରୀ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନର କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ସମୂହ ପ୍ରାଣୀ କୂଳର ଉଦାହରଣ। ହେଲା, ସେହିପରି ଶିମିଳିପାଳ ଚିତ୍ର 7.2a ରେ ଅରଣ୍ୟରେ ଶିମିଳି, ଅର୍ଜୁନ, ଅଶୋକ, ଜାମୁ, ଚମ୍ପା, ମହୁଲ, ପିଆଶାଳ ଏବଂ ଚିତ୍ରା, ଯୋଉଟା ଅକିଡ ଗଛ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେଗୁଡାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି କିଏ, ମହାବଳ ବାଘ, ହାତୀ, ତା ଛଡା ଚିତାବାଘ, ହେଟା, ବାରହା, ଗୟଳ, ସମ୍ବର, ହନୁମାଙ୍କଡ, ପାତିମାଙ୍କଡ, ବାଲୁକାପ୍ତା, ଅଜଗର, ଅହିରାଜ, ନାଗ, ମୟୂର ପରି ଅନେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଭାବେ କୋଉଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଶିମିଳିପାଳ। ଶିମିଳିପାଳ ତ ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳ ଆମେ ମେନ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଉଥି ପାଇଁ ଜାଣିଛେ ନା ସାର୍, ବାଘ ପାଇଁ ଜାଣିଛେ। ଆଚ୍ଛା, ପଚମାରୀର ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ବାସ କରେ। ଏହାର ଲାଞ୍ଜ ବେଶ ଲୋମଶ, ଏହାକୁ ବୃହଦ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, କୋଉଠି ନା ପଚମାରୀର ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ। ହେଲା, ପଚମାରୀର ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଇଟା ହୁଏ। ଏହାକୁ ବୃହଦ ଗୁଣ୍ଡୁଚି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡିକ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନିକ ବା ସ୍ଵ ଅଞ୍ଚଳୀୟ ଜାତି। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାତି ଗୁଡିକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡିକୁ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନିକ ଜାତି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେଗୁଡିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ, ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ଥାନିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପଚମାରୀ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳରେ ଶାଳ, ବଣୁଆ, ଆମ୍ବ ଗଛ ସ୍ଥାନିକ ଉଦ୍ଭିଦ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଗୟଳ ଭାରତୀୟ ବୃହତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଓ ଉଡନ୍ତା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଏଠାକାର ସ୍ଥାନିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥାନର ଅବକ୍ଷୟ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନ ଜାତିର ପ୍ରବେଶ ଫଳରେ ସ୍ଥାନିକ ଜାତି ଗୁଡିକର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଓକେ, ଡନ୍। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜନନ। ପ୍ରଜନନ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ରିପ୍ରଡକ୍ସନ। ସାରେ କେତେ ଖୁସି, ସାର୍ କେବେ ସାର୍ ପଢିବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ଲସ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସାଇନ୍ସ ନିଅ, ତମକୁ ପଢେଇମି ଭେଗାଦଳ। ଆସୁଛି ତମର ବୋଧେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ହଁ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ତମ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଛି, ଏଠି ନାଇଁ। ରଙ୍ଗ ଆଡ୍ରେସରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏଠି ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଗୋଟେ ଖାଲି ତଡକା ପକାଇଛି, ଜଷ୍ଟ ଛିଞ୍ଚା ପକାଇଛି। ସରି ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ସାର୍।
ଏତେ ଖୁସି ହଉଛି ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ପଡିଲା ବେଳେ ତ ତମର ବୋଧେ ସବୁ ମାନେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ତମର ସବୁ ବଡିରେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ ହେବାକୁ ଯାଇକି ସବୁ ରିଆକ୍ସନ ହବାକୁ ଲାଗିବ ବଡିରେ ନା କଣ? ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ନା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ତମର କୋଉଠି କୋଉଠି କଣ ହେଇଯାଉଛି ଜଣା ନାହିଁ। ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ପଡିଲା ବେଳେ ତମେ କଣ କରିବ ତମର ତ ଦୁନିଆ ଆଡେ ତମର ବଡି ଫଙ୍କସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦବ ନା କଣ? ତମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବଡି ବହୁତ କିଛି ଫଙ୍କସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦବ। ନା କଣ ମେଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଫିମେଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା। ହୁଁ ଭେଗା ଦଳ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜନନ ବା ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏକ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀର ସେଇ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ସହ ପ୍ରଜନନ ହେବା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଜନନଶୀଳ ଅପତ୍ୟ ବା ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ସାରେ ଛୁଆ ଟା ଜନ୍ମ ନଉଛି କେମିତି? ପ୍ଲସ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ପଢିବ ପ୍ଲସ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେନେ ଫାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଟା ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରଜନନ ବିଷୟରେ ବା ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ ପଢିବ। ହେଲା ଯଦି ପଢେଇ ନ ପାରନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ। ହେଲା ତମ ସହିତ ମୁଁ ବି ଅଛି ପ୍ଲସ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ତମର ବି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଢାଯିବ। ଯଦି ତମ ଟିଚର ନ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ମତେ କହିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୁଁ ତମକୁ ସେତେବେଳେ ବି କେବଳ ସେଇ କ୍ଲାସ ଟା ତମକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରି କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟ ଦେଇପାରିବି ହେଲା। ସାର୍ ଆପଣ ଭାରି ସିରିୟସ ଅଛନ୍ତି ନା? ତମର ମୋ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ତମର ମୋ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ କେହି ନ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ଓକେ। ହଁ ଛାଡ। ଏକ ଜାତିର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଏକା ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଓକେ। ସେଠି ଯୋଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଦେଖାହେଇଥିଲା ଭାରି ହିନସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଆମେ ଏବେ ଡିଟେଲରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢିବା ହେଲା। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କଣ ଆପଣ ଷ୍ଟୁପିଡ ଜିନିଷ କହିଦେଇ ପଳଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ହଉ ଟେନସନ ନିଅନି ରାଗ ନାହିଁ କହିଲେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଟା ଏବେ ଆମେ ଭଲ କି ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାହେଲେ ଯାହା ଯାହା ପଢିକି ଆସିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆଉଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲଡ ୱେ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ବାସସ୍ଥଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିଛେ। ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଶିକାର କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବା ଫାଶ ବସାଇ ଧରିବା ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍ ଥିବ ସେଇଆଡୁ ବାହାରିବ। ସେଇଠି ଯେତେ ଚେକିଂରେ ତମେ ଭୁଲରେ ବି ଧରା ପଡିଗଲ ତାପରେ ତ ଯାହା ହବ ଭଗବାନ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି ତମକୁ ସିଧା ତମକୁ ଶେଷ କରିଦିଆ ହବ। ଯଦି ବି ସେ ପଶୁ ଯଦି କଣ ତମର ସେଇ ଫାଲତୁ ହରକତ ପାଇଁ ଯଦି ନ କାଟିଥାଅ ତାକୁ ଯଦି ଜଷ୍ଟ ବେହୋସ କରିଥାଉ କି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫିଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥାଅ ଯଦି ସେ ଜନ୍ତୁଟି ଭୁଲରେ ବଞ୍ଚିଗଲା ହେଲା ସେ ଜୀବ ବଞ୍ଚୁ କି ମରୁ ତମେ ଫରଦର ନେକ୍ସଟ୍ ଟାଇମ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ତମକୁ ଶେଷ କରିଦେବ କାରଣ ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ସେଇଆ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଜାତି। ଓକେ। ଏହାର ରକ୍ଷଣ ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ନିରାପଦ ନୁହନ୍ତି ଆମ ଚୋର ସେଠି ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲା ଆମ ଚୋର ଚୋରି କରିବା ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବାଟେ ପାରି ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଖପାଖର ଅଧିବାସୀ ଏହାକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ବୃକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା ସେ ଆଖପାଖ ଏରିଆ ର ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଚୁପଚାପ ଯାଇ କେତେବେଳେ ଗଳି ଗୁଳା ଯାଇ କାମ ସାରି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସାର ହାତୀ ସୁନା ରଙ୍ଗର ବିଲେଇ ପାଟଳ ତକ ହଂସ ଘଡିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ଅଜଗର ଗଣ୍ଡା ଭଳି ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା କେତେକ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଦେଖିଛ ନେଉଳ ନେଉଳ ନୁହେଁ ବେ ଏଟା ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା କହିଲା ନେଉଳ। ଭାରତୀୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକର ବିଶେଷତ୍ବ ହେଉଛି ଯେ ଏଗୁଡିକ ବଡ ବଡ ନଦୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ପାହାଡିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବୁଦାଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏହା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯେ ଗୋଟେ ବାଘ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ହଉ ସେ ଇଜିଲି ସିକ୍ୟର ୱେରେ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ତୁମର ମନେ ଥିବ ଚିଡିଆଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବି ତ ସେଇ କାମ ଚିଡିଆଖାନାରେ ବି ତ ସେଇ କାମ। ତ ଚିଡିଆଖାନା ଏବଂ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଟା କଣ? ଚିଡିଆଖାନା ତାର ଦରକାର କଣ ପଇଲା ବା ଯଦି ଚିଡିଆଖାନା ଅଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କଣ ଦରକାର ପଇଲା? ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିକି ଆସିଥିଲି ବଟ ତମେ ଯଦି ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଥିଲ ବା ତମେ ଯଦି ନ ଜାଣି ପାରିଥିଲ ଏବେ ଆମେ ସେଇଟା ଡିଟେଲରେ ପଢିବା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବା ଯୋଉଟା ଚିଡିଆଖାନା ଯୋଉଟା ତମେ କହୁଛ ସେଇଟା କହିଲେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ହଁ କି ନାଇଁ ତମେ ତା ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି ଇଜିଲି କରିପାରୁଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଛ। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ
तो आम देखा से जातीय उद्यान अभयारण्य भीतर डिफरेन्स कौन जातीय उद्यान भी कहीं दरकार अभयारण्य भी कहीं दरकार अभयारण्य कौन लसेस अच्छी जो जातीय उद्यान पूरा हो पार्टी जातीय उद्यान कौन अभाव रोचे जोटा कि अभयारण्य पूरा कर जिनसा देखा भितरकनिका जातीय उद्यान को एक उदाहरण भाव ने जना जातीय उद्यान बेस विशाल एवं यह अनेक परिसंस्था को सुरक्षा दे था किए भितरकनिका एठार हेन्ताल बण हरिण बारा झिंक शालिया पतन नेउल नील रक्त कंकड़ा बा राज कंकड़ा जहाँ कहुए किंग क्रैब जोटा जोटा कलर कौन नील नील रंगर कंकड़ा देख से बौला कुंभीर विभिन्न प्रकार पक्षी सह नैसर्गिक सौंदर्य उपभोग करने प्राकृतिक दृश्य सह से ही अंचल को अधिक आकर्षणीय करुच्ची एटा पिले कौटी भितरकनिका अभयारण्य भीतर दृश्य अभयारण्य यही जिन सब हुए हेन्ताल बण हूँ भितरकनिका जातीय उद्यान अन्यतम विशेषत्व हेन्ताल बण भितरकनिका सब बेसी अच्छे आ पृथ्वी बहुत कम अच्छे एत ना पृथ्वी देखा जाता मोट 62 जातिर लुणा उद्भिद भितर एठार 63 जातिर लुणा उद्भिद देखा मिले कौटी भितरकनिका से सिक्योर कर बनी धला बनी कला बनी सुंदरी केरुआ परी अनेक लुणा उद्भिदर कौन खे समूल वायवीय चेर प्राकृतिक सौंदर्य को आउ टिके बढ़ाई दे था ये लुणा गछ गुड़िकर हुए सेटा एबे आसले जातीय उद्यान कौन हुए अभयारण्य विषय तो आम एति पढ़ी आसले अभयारण्य हाँ ये किसी एठी ताले अभयारण्य होची एटा और एठी एया होची जातीय उद्यान रो विशेषत्व कौन सातपरा जातीय उद्यान होची भारत प्रथम संरक्षित जंगल एठार सबुठार उत्कृष्ट सागवान गछ देखा जाए सातपरा जातीय उद्यान मध्य केतेक प्रस्तर निर्मित बासस्थली दिवार देखा जाए अभयारण्य से जिन बासस्थली निर्माण करा जाए से निजे व्यवस्था निजे करती जस्ट गोटे बाड़ देकी जस्ट सिक्योरिटी प्रदान करा जाए किंतु बासस्थली करा जाए ये सेंस रे कारण से जो उद्यान मानक कौन हुए तांकर सेफ्टी तो देखा जाए तांकर सेफ्टी पे भी जति ध्यान दिया जाए से जीव जंतु मान जेमति कोनोसी प्रकार असुविधा तांको खाद्य कतुर आरंभ करी तांको रहिया पर्यंत कोनोसी भी असुविधा जिन से फेस न करे ता प्रति विशेष दृष्टि दिया जाए तांको पई पत्थर घर करा जाए हैं काना सीमेंट घर करने मेंटेनेंस करिया पड़े सीमेंट पत्थर गड़ी पड़थो से बाग चली दियो बुझर छै नै घर तो करी होबनी तो दैट्स ता पई कोन करा जाए ना ता पई मेंटेनेंस सब करा जाए पत्थर घर करा जाए कोथि पई जे जदी वर्षा हुए अत्यधिक खरा हुए से ता भीतर शरण नहीं परियो अभयारण्य से जिन होएनी अभयारण्य ता व्यवस्था से निजे करियो को गछ गछ तळे जाई नुचि की रहइबो हला वर्षा वर्षा दि हला से आवी खराब अवस्था को गछ तळे भारी कुकुड़ी काकुड़ी हेकी रहइबो एटा ता जीवन बुझ परछि अभयारण्य जातीय उद्यान भीतर ए डिफरेंस ता छडा अभयारण्य रे जंतु खाद्य संग्रह जदि करियार अछि ताको निजे खटिया पड़ियो जातीय उद्यान से जिन नै गाड़ी आछियो ओटे एमिति ओटे मांस टुकड़ा ओटे फिंग दे पड़ो सरी होला काम शेष एगुड़िक पुरातन प्रस्तर जुगरे एही जंगलर गड़ी उठिया मानव समाजर प्रतीक से अमलर लोक मानकर जीवन यापन शैलीर किछटा विवरणी आमे सेथिरु संग्रह करिथाउ शिलाचित्र मान मध्य एथिरे देखिया को मिली थाए मोट उपरे पचमारी जीवमंडल संरक्षित स्थान 55 शिलालिपि चिन्हट होइछि सेटा बोधे से जाडो पचमारी गली कहा जाए ये जीव शिला पड़िया लगा पचरा जीव ना कोन तार रीजन अलग अछि बिले मो तो नेक्स्ट क्लास को फ्री कहबी पचमार जगह पचमारी कहीं रखा छै और विचित्र नाट तो सुबनी किंतु रीजन अछि तार जीवजंतु एवं मनुष्य मानक मध्य लड़ाई शिकार करने नाचिबा एवं आमोददायक वाद्य व्यवहार करने यही शिला चित्र जानी हुए अनेक आदिवासी यही अंचल अद्यावधि बास करुछंती महाबल बाघ भारत जातीय पशु देशर बाघ मान सुरक्षा जोगाइबा पई सरकार व्याघ्र प्रकल्प हाथ को नहीं बाघ मान को बंचाई रखी तांकर वंश वृद्धि करवा हेउची योजनार मुख्य उद्देश्य जेते शीघ्र तांको भीतर रिप्रोडक्शन करे कि तांको संख्या वृद्धि करा दैट्स इट
ସାତପୁରା ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳ ଏହାର ଏକ ବିଶେଷ ଉଦାହରଣ ଯୋଉଠିକି ଏଇ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରାଯାଉଛି। ବାଘ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। କେମିତି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ତମମାନେ ନିଜେ ଜିନିୟସ ଅଛ। ତମେ ତ ଷଷ୍ଠରୁ ନଷ୍ଟ ଆସିକି ତ ଅଷ୍ଟମରେ ପଢିଲଣି। ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ବଢିଯାଇଥିବ ନା କଣ? ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶିମିଳିପାଳରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାର ସୁନାବେଡା ଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ। ତାପରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାଘ ଜାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସାତପୁରା ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହଉଛି କଣ? ଏଠାରେ ଆଖି ଦୃଶିଆ ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହି ହଉନି। ତମ ଠାରୁ ଆହୁରି ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର। ତମର ତ ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଅଛି ତାଙ୍କର ନୋ ଲିମିଟ। ଯେତେବେଳେ ଦିନ ରାତି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପ୍ରଜନନ କର। ପ୍ରଜନନ କରିକି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କର। ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ ବାଘ ମାନଙ୍କର। ହଁ ସାରେ ଯାଇ ଅଟକେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆମେ ଏତେ ଖୁସି କାହାର ଦେଖିପାରିବୁନି। ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ କରିକି ଏତେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନୁ। ଆମେ ପ୍ରଜନନ କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନୁ। ଆମେ କାହାରି ଖୁସି ଦେଖିପାରୁନୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବୁ। ଏ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ସିଂହ ହାତୀ ଅରଣା ମଇଁଷି ବାରାସିଂହା ଭଳି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ କମି ସେମାନେ ବିଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି ସେଗୁଡିକୁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ହେଲା ଏଗୁଡା ପିଲେ ୱାନ ୱାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଗୁଡା ଏଇଗୁଡା ମନେ ରଖିବେ। ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହେଲା ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରାୟ ବିଲୋପ ହବାକୁ ବସିଲେଣି ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ରେୟାର କିଛିଟା ସ୍ପିସିସ୍ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲା ମାନେ ବହୁତ କମ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବିଲୋପ ହବା ଲେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଦି ତିନିଟା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ଦି ତିନିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବି ହରେଇ ଦଉଛେ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜୀବ ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଯିବେନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛାଡି ଦିଅ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଣ ସେ ପ୍ରଜନନ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ। ବଢନ୍ତୁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ତଳକୁ ଖସନ୍ତୁ। କିଛି କରିପାରନ୍ତି କିଛି ହେଇପାରୁନି ହେଲା। ଡାଇନୋସର ଜାତୀୟ ଜୀବ ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖା ଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ନହେଲେ ତମ ମାନେ ଆଜି ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟ ହେତୁ କେତେକ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ତିଷ୍ଠିବା ବି କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଆମରି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ସବୁ କାଟି ଦଉଛ ଗରମ ବଢି ଯାଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବଢି ଯାଉଛି। ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତିକି ଇଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ସେତିକି ଇଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି। ତ ପିଲେ ଯୋଉ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କୁ ଯୋଉ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି କେବଳ କଣ ବଡ ବଡ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ହିଁ ଲୋପ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ। ବଡ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରିସଂସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଜୀବର ଉପକାରିତା ଉପଲବ୍ଧ ନକରି ଆମେ ଅନାୟାସରେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଝିଟିପିଟି ବାଦୁଡି ଏବଂ ପେଚା ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛୁ। କାହିଁକି ଏଇଆ ଭାବିକି ଯେ ସେମାନେ ଆମର କ୍ଷତି କରିବେ ଯୋଉଟା କି ରିଆଲିଟି ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଆମେ ନିଜେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାଉ। କେମିତି? ସେମାନେ ଛୋଟ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିସଂସ୍ଥା ରକ୍ଷଣ ବକ୍ଷଣ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଧିକ। କେମିତି ହଉଛି? ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲିର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ପରିସଂସ୍ଥା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଅଜୈବ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସବୁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଜାତିର ବୃକ୍ଷଲତା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଙ୍କର ଅଭିଲେଖ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। କୋଉମାନେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ହଉନାହାନ୍ତି କୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଲେବୁଲକୁ ବା କୋଉମାନେ ଟୋଟାଲି ସେଭ ଅଛନ୍ତି କୋଉମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କୋଉମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମେନସନ ଅଛି କୋଉଠି ଆମ ଦେଶର ରେଡ ଡାଟା ବୁକ ରେ। ପୃଥିବୀରେ ବି ଜିନିଷ ଲାଗୁ ଅଛି ଆଉ ଭାରତରେ ବି ଅଛି ରେଡ ଡାଟା ବୁକ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ହେଲା ରେଡ ଡାଟା ବୁକ ରେ ପିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ଗୋଟେ ଜୀବଟେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ କି ଆଗରୁ କୋଉ କୋଉ ଜୀବ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ କୋଉ ଜୀବ ଥିଲେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ବ କଣ ସେ ଜୀବ ରହିବାଟା ଆମ ସମାଜରେ କାହିଁକି ଦରକାର କାହିଁକି ମାନବ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ବିଲୁପ୍ତ କରାଇଦେଲା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମେନସନ ଅଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ମେନସନ ଅଛି ହେଲା। ସୋ ଆଇ ହୋପ ତମକୁ ଆଜିକାର ଭିଡିଓ ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତମର କ୍ଲାସ 2 ପିରିୟଡ ସରିଯିବ ବୋଧେ। ସରିଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତମ ସହିତ ଦେଖା କରିବି। ରେଡ ଡାଟା ବୁକ୍ ଉପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦବା ଚର୍ଚ୍ଚା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନଉଛି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମାନେ ବି ତମ ବର୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ତମ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ କୋଉ ଦିନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବୁଲି ଆସ ଜାଣିପାରିବ ବହୁତ କିଛି କଥା। ତ ଦେଖାହବ ତମ ସହିତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ସହିତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ।